In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to hold them, to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಸಿಎಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರೊಂದು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ, ಸೊ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಟಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವರು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3ನೇದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಬಹುದು ವೀಸಾವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 4ನೇದು, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಕೂಡ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ಕೂಡ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು 5ನೇದು, ಈ ಹೈಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 55 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 30ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 5 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೀರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಈಗ CCS ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಸಾ ಅಲವೆನ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವಾಪಸ್ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾಗರಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು CCS ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ರಾಹುಲ್, ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ನೀವೀಗ ವಿವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ನಾವೀಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ರು. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು? ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಉಗ್ರರನ್ನ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, CCS ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಬಳಿಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಟಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಅಟಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಅದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಆಂಟಿ ಟೆರರ್ ಯುದ್ಧ ಏನಿದೆ, ಉಗ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿರುವಂತಹ ಯುದ್ಧ, ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ, ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಅದನ್ನ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಆ ವೀಸಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್, ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀಸಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಲಷ್ಕರ್ ಇ ತೊಯ್ಬಾದ ಸಂಘಟನೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ದಾಳಿ ಏನಿದೆ, ಆ ದಾಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಗ್ರರನ್ನ ಸಾಕೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನಂತೂ ಖಂಡಿತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ರಾಹುಲ್. ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇವರು ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್. ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮಾಯಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಭಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜನ ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನ. ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನ, ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತೊಲಗಬೇಕು, ಅದು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಶಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಾಗಬೇಕು. ಅದಾದೇನೆ ಕೊತ್ತ ಕುದಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದು ರಾಹುಲ್. ರೈಟ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.